17th one. Explain the steps of opening a bank account. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020, 2022 and June 2023 question paper. We will see the steps one by one. Okay. First step, decide the type of account which you want to open. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರದ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಾ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಾ, FD-ನ, RD-ನ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವ್ರಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, isn't it? Savings bank account, current account, RD account, FD account, like this. Many types of accounts are there. You have to choose which account you are going to open. So this will be the first step. Decide which type of account you want to open in the bank. Second one, after deciding which account you want to open, for example, I want to open savings account. Where I want to open it, in which bank, that you have to decide, isn't it? Second step is that approach the bank of your choice and meet its office. So you have to approach the bank of your choice, or maybe nearest branch of your branch near to you. Okay. So once you have decided to open a particular type of account, approach the bank officer and inform him about your wish to open the account. ಇವಾಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಫೀಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, after going to the bank, you will be given a form or proposal form to open the account. So the next step you have to take is fill up the bank account form or proposal form. So when you reach the office, they will give you a form to fill up. You have to fill up the form. Okay. So ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. Fill up this form in all respects such as your name, address, age, occupation and other details in the space provided. And also you have to sign this form. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ವಯಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ, ಇತರೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. Fourth step will be give reference for opening your bank account. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ reference or introduction of the prospective account holder by any of the existing account holder or some respectable person. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇಬಲ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ಆತನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್.
Fifth step will be submit the bank account form fully filled in. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ಆತನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಾರ್ ಏಜ್ ಪ್ರೂಫ್, ಫಾರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ address proof required documents will be address proof, PAN card, Aadhaar card, Epic card, means election ID card, and ration card, etc. Any one of the document you have to submit for the proof of the details you have filled up in the form. Okay, so that will be the fifth step. Sixth step will be the officer. After you have submitted the form, the officer will verify all the particulars you have given. He checks whether the form is filled completely in all respects and other documents. If he is satisfied, then he clears the proposal form. So ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 6ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಕ್ಕಳೇ. 7th one, last step will be the initial deposit to be made. After getting the proposal form cleared, the necessary amount is deposited in the bank. Minimum amount anta irutte, ಆ amount ಅನ್ನು you have to deposit. To deposit the amount, form will be given called pay slip or chalan. ಚಲನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, then the bank issues a passbook, checkbook, pay slip book in case of savings account. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೇ ಇನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, so we will continue the remaining questions in the next class. Okay, thank you children.